সিএনএস এর একটা টপিক পড়াবো আজকে, সেটা হচ্ছে হেড ইনজুরি। ওকে, না দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো 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 হ্যালো। ওকে, ম্যাডাম 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 বক্সটা পিছনের দিকে দিন ম্যাডাম, পিছনে বক্সটা পিছনের দিকে, আপনার পিছনের দিকে না। It's a head injury. It is also called traumatic brain injury, TBI. সাউন্ডটা একটু কমান, সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দিন। So head injury basically like two types are mainly. একটা হচ্ছে primary, ঠিক আছে, যেটা like initially after the injury যেটা হচ্ছে primary, আর একটা হয় secondary. Okay, secondary মানে basically initially not after the impact, মানে impact এর পর সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে না, but resultant যে activities গুলোর জন্য cerebral tissue perfusion কমে যাওয়ার জন্য decreased perfusion leading to hypoxia, ঠিক আছে, hypoxia in the brain, cerebral edema, and finally this is causing the loss of consciousness or neurological deficit. This is secondary, মানে যেটা পরে। প্রাইমারি মানে soon after the impact হচ্ছে, আর সেকেন্ডারি মানে এই যেগুলো সব hypoxia গুলো হয়ে ফাইনালি যখন neurological deficit বা alter করছে। A head injury, a traumatic brain injury, and then it is an injury to the skull, meninges, brain, or the intercranial blood vessels caused by external mechanical force. It may be acceleration force also. It may be deceleration also. But like retardation, acceleration যেটা হয়। Acceleration মানে basically like যদি সামনের দিকে আমি স্পিড যদি বলি তো ওটাকে অ্যাক্সেলারেশন বলে, আর ডিসেলারেশন ব্যাক করে। রিটার্ডেশন যেটা ধরে গিয়ে তারপর এরকম হওয়া যেটা, ঠিক আছে। The brain is protected by the skull, the meninges, এটা আমাদের তিনটে আছে, ডুরা ম্যাটার, আর একটা ম্যাটার পাইলোমাইকাস, সেরিব্রাল ফ্লুইড, এটা কুশন হিসেবে কাজ করে। Major part cerebrum, cerebellum, and the brainstem. So according to head injury classification, according to severity, যেটা হচ্ছে GCS-4, mild হচ্ছে 30 থেকে 50, moderate 9 থেকে 12, severe হলে 3 থেকে 8, less than 8 যেটা। According to skull integrity, closed বা blunt head injury তে যেখানে skull intact থাকছে, মানে স্কালে কোনো ডিপ্রেশন বা কিছু হচ্ছে না। Brain injury occurs due to acceleration, deceleration forces. Example, concussion, contusion, আর একটা হচ্ছে diffuse axonal injury, DI বলে। এগুলো পরে আছে বলবো। আর এটা ছিল তোমার ক্লোজ বা প্ল্যান হেড ইনজুরি, মানে লাইক ওপেন ইনজুরি নয়, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে ওপেন ইনজুরি, যেটা পেনেট্রেটিং, ওটা মানে বেসিলার স্কাল ফ্র্যাকচার যেটা, বা ডুরা পেনেট্রেট হয়ে গেছে, বা ব্রেন এক্সপোজার ইনফেকশন যে কোনো, বা সাবসিকুয়েন্টলি যে মেনিনজাইটিস এগুলো হয়ে যাবে, এগুলো সব হচ্ছে ওপেন হেড ইনজুরি। ফর এক্সাম্পল গান শট ইনজুরি বা স্ট্যাব করে, যে স্ট্যাব করে দেন মানে ছোড়া তো কিছু স্ট্যাব করে যেটা, সেগুলো হচ্ছে ওপেন। According to type of brain injury, এটা তোমাদেরকে বললাম প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি। প্রাইমারি হচ্ছে which occurs at the time of trauma, including skull fracture, concussion, contusion,
laceration, diffuse axonal injury, আর secondary হচ্ছে which develops after the initial injury, মানে পরে হচ্ছে যেটা বেসিক্যালি যে cerebral edema হচ্ছে বা increased ICP এর জন্য hypoxia হয়ে যাওয়া, hematoma, ঠিক আছে, hematoma মানে like blood collection হয়, বা এই যে intermittent blood vessels এর কোনো tearing হয়, blood collection হয়, সেখান থেকে হতে পারে hypoxia, ischemia and any infection. Causes RTA most commonly falls, assault, sports injury, industrial accidents, firearm injuries, blast injury, electroshock. Risk factor হচ্ছে alcohol intoxication, older adults, young males, contact sports, lack of helmet using and high speed driving. Okay, types of injury দেখো, first হচ্ছে concussion. This concussion mainly কি হয়? Concussion and contusion দুটো আছে. Concussion is basically যখন temporary disturbance of neurological function without structural brain damage, মানে আমি যখন যে কোনো স্ট্রাকচারাল টেস্ট করবো, ধরো এমআরআই করলাম বা সিটি করলাম, তো কোনো স্ট্রাকচারাল ভিজুয়ালাইজেশন করে আমার ব্রেন ড্যামেজ দেখতে পাবো না, বাট স্টিল দেয়ার বি লাইক ডিফিউজ ফাংশনাল ডেফিসিট, মানে বেসিক্যালি এই করেছে হাইপক্সিয়া এই কারণটা, যেখানে কোনো স্ট্রাকচারাল ডিফর্মিটি থাকছে না কিন্তু আমার অল্টার নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট থাকছে। Causes blow to the head, ঠিক আছে, এই যে blow মানে বেসিক্যালি ঘুষি মারা যেটা, ঠিক আছে, তুমি কিছু মানে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ তো দেখতে পাবে না, বাট মেবি ইন্টারনাল হ্যামারেজ হয়েছে, বা ফল বা স্পোর্টস ইনজুরি। ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন যে ধরনের স্ট্রাকচারাল কিছু হচ্ছে না, তার জন্য এখানে হবে ব্রিফ এলওসি, মানে লস অফ কনসিয়াসনেস উইল বি ফর আ ব্রিফ টাইম, কিছুক্ষণের জন্য, ঠিক আছে। কনফিউশন, হেডেক, ডিজিনেস, অ্যামনেসিয়া, nausea, vomiting, blood vision. Management, observation, rest, analysis and neurological monitoring, ICU monitoring করি। Next হচ্ছে cerebral contusion, তো এটা ডিফারেন্স যে contusion এ কিন্তু bruising বা damage to the brain হবে, তো এটাতে আমি আমার যে ভিজুয়ালাইজেশন বা যে ডায়াগনস্টিক টেস্ট গুলো আছে, I will get a concrete picture যে ব্রেনে কোনো ইনজুরি হয়েছে, যেমন তোমার এটার মধ্যে এই যে এই জন্য এটা বলছে longer unconsciousness, ওটাই কি ছিল ব্রিফ এলওসি ছিল, এটার জন্য longer loss of unconsciousness, neurological deficit, personality changes, even it may lead to heavy paralysis. Heavy paralysis মানে কি? What is heavy paralysis? Weakness or loss of muscle control on any one part of the body. It is called heavy paralysis. তারপর cerebral edema, increased ICP, seizures, এগুলো হলে নেক্সট হচ্ছে diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury, এটা দেখো, it is basically widespread, মানে বলেছে না diffuse মানে দেখো মানে অনেকগুলো মানে অনেকটা এরিয়া এরকম স্প্রেড, একটা জায়গায় ফোকাল নয়, ফোকাল ইনজুরি মানে যেটা বেসিক্যালি একটা ছোট পার্টে এইটুকুর মধ্যে হয়েছে, ডিফিউজ মানে এটা স্প্রেড হয়েছে, diffuse axonal injury মানে widespread damage to the axon due to এই যে রোটেশন, মানে এই যে ঘুরছে মানে যে ঘুরিয়ে গেলে ইন্টারনাল রোটেশন যেটা, তো সেটার জন্য যে ইনজুরিটা হচ্ছে axonal damage এর জন্য, সেটা হচ্ছে আমার diffuse axonal injury, ঠিক আছে। এটা মেইনলি তোমার shear injury that doesn't cause bleeding but damages the brain cells, মানে এটাতে কি হয়, ডিআই তে তোমার brain cells এর axonal damage হচ্ছে, কিন্তু এই যে আমার কোনো লাইক হেমারেজের কোনো হেমারেজ হচ্ছে না, উইদাউট হেমারেজ, ঠিক আছে। যদি বলে যে কোন ব্রেন ইনজুরিতে হেমারেজ হয় না, ডিআই, which causes inability to function, তো এবার এই যে ড্যামেজ হচ্ছে ব্রেন সেলস এর, এর জন্য কি হবে, ফাইনালি ব্রেন সেলস ফাংশন করতে পারবে না, ঠিক আছে, inability to function। এবার যখন ব্রেন সেলস ফাংশন করতে পারবে না, তখন কি হবে, আরো ওটা এডেমাটাস হয়ে যাবে, একটা জায়গা যখন বারবার ফাংশন করে এবং ব্লাড সাপ্লাই পাচ্ছে না, তো ইট উইল লিড টু এডেমা, তো এই এডেমা হওয়ার জন্য আরো ওটা মানে যতটা এখানে আমার অ্যাঙ্কুলার ড্যামেজের জন্য যতটা আমার নিউরোলজিক্যাল কনসিকুয়েন্স আসছিল, এই এডেমা হওয়ার জন্য it will be increased, ঠিক আছে। inability to function and swelling which will lead to more damage, তো এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচারস দেখো, ফার্স্ট ইমিডিয়েট কোমা, তার কেন অ্যাক্সিলার ড্যামেজ আছে, এখানে কিন্তু লস অফ কনসিয়াসনেস নয়, এখানে ডাইরেক্ট পেশেন্ট কোম্যাটোজ হয়ে যাবে, ইমিডিয়েট কোমা।
তারপর আছে ডিসেলিব্রেট পোস্টারিং। এটা একটা দেখবে তোমরা দুটো পোস্টারিং হয়, একটা হচ্ছে ডিসেলিব্রেট আর একটা হচ্ছে ডিকর্টিকেট। এই দুটো মনে রাখবে, দুটো অ্যাবনর্মাল পোস্টার হয়। একটা হচ্ছে সরি একটা হচ্ছে ডিসেলিব্রেট পোস্টার আর একটা হচ্ছে ডিকর্টিকেট। এটা নোট করে রাখো। হেড ইনজুরিতে দুটো টাইপ অফ abnormal posture দেখা যায়। The two types of abnormal postures are decerebrate and decorticate. D-E-C-E-R-E-B-R-A-T-E. Decerebrate আর এটা হচ্ছে decorticate। ইমেজ দেখাচ্ছে এটা একটা। আচ্ছা, ডিসেরিব্রাল পোস্টারিং হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? ডিসেরিব্রেট আর নিচেটা হচ্ছে ডিকর্টিকেট। ফিচার্স গুলো একবার লিখে দাও। Decerebrate posturing is characterized by rigid muscles, মানে কি যেমন থাকবে সেটা ওরকমই থাকবে। rigid muscles, extended arms, arms extended থাকবে, extended arms, wrist flexed back, মানে wrist এরকম পেছন দিকে ফ্লেক্স থাকবে, এই যে এরকম করে wrist flexed back। arched back, মানে backward arch থাকতে পারে এরকম, arched back, extended legs, এটা হচ্ছে ডিসেরিব্রেটেড ফিচার্স, ঠিক আছে? এবার তোমাকে যদি বলে যে এই এরকম পজিশন থাকলে তোমার ওটা কোনটা, ডিসেরিব্রেট, ডিকর্টিকেট, আর দুটো হয়তো অ্যাবনর্মাল ফ্লেকশন বা যেটা হয় না মেনিনজাইটিসে কর্নিক্স ব্রুটসিংটা একটা বলেছিলাম পজিশন হয়, হ্যাঁ ওই পজিশনে ওটা দিতে পারে যে তোমার কোনটা হবে। আর ডিকর্টিকেট লেখো, ডিকর্টিকেট পোস্চারিং লুকস লাইক legs extended, wrist clenched, মানে হাতগুলো এরকম সামনের দিকে ক্লেঞ্চ করা থাকবে, wrist এরকম যে clenched, এটাকে ক্লেঞ্চ করো, wrist clenched, arms flexed at the elbow towards the body, arms flexed at the elbow towards the body, মানে হাতটা ওটা যেমন এক্সটেন্ডেড ছিল এটা হচ্ছে towards the body flex থাকবে। ঠিক আছে, অনলাইনে সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, ওকে নেক্সট হচ্ছে ডিসেরিব্রেট ডিকর্টিকেট পোস্টারিং, ইনক্রিজড আইসিপি, ঠিক আছে? আর পোর নিউরোলজিক্যাল রিকভারি, কারণ এটা অলরেডি অ্যাক্সিডেন্ট ড্যামেজ আছে অবভিয়াসলি, তাহলে নিউরোলজিক্যাল রিকভারি করতে পোর বেশি হবে কমাতে, ঠিক আছে? স্কাল ফ্র্যাকচারে লিনিয়ার ফ্র্যাকচার যেটা মেইনলি কমন, লিনিয়ার মানে একটা লাইনের লিনিয়ার ফ্র্যাকচার, হ্যাঁ যেটা মেইনলি কমন হয়, কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট থাকে না। আর এটা হচ্ছে ডিপ্রেসড ফ্র্যাকচার। তো ডিপ্রেসড ফ্র্যাকচার মানে বেসিক্যালি ল্যাসেরেট হওয়া, মানে টিয়ারিং হওয়া, ঠিক আছে? ডিপ্রেসড, হ্যাঁ টিয়ারিং হবে বা ব্রেন ল্যাসেরেশন হতে পারে বা কোনো মানে কমপ্লিকেশন ইনফেকশন হতে পারে, যে বোন ফ্র্যাগমেন্টস প্রেস ইনটু দ্য ব্রেন টিস্যু, মানে ওটা ডিপ্রেস মানে কি বেসিক্যালি এরকম কিছু হয়েছে, ডিপ্রেসড হয়েছে। এটা মানে কি আবার লিনিয়ার ফ্র্যাকচার মানে একটা স্ট্রেট লাইনে, ডিপ্রেস মানে লাইক মানে আমার যে শেপটা সেটা ডিপ্রেস হয়ে গেছে, তো অবভিয়াসলি কি হবে, বোন গুলো ব্রেন টিস্যুকে কম্প্রেস করবে, তো দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ইন ডিপ্রেস ফ্র্যাকচার। আরেকটা হচ্ছে বেসিলার স্কাল ফ্র্যাকচার, ঠিক আছে? যেটা নরমালি স্কাল ফ্র্যাকচারের মতনই, যেটা হচ্ছে সেখানে তিনটে সাইন হয়, সেটা হচ্ছে ব্যাটল সাইন, যেটাকে বলবে হচ্ছে ম্যাস্টয়েড ব্রুসিং, ঠিক আছে? ম্যাস্টয়েড ব্রুসিং মানে এই যে ম্যাস্টয়েড মানে লিয়ারের পেছন দিকে ভায়োলেট বা ব্লুইশ বা পার্পলিশ কালারেশন থাকে, ব্লুইশ অর পার্পলিশ
discoloration or ecchymosis at the back of the ear. Back of the ear. এটাকে বলছে battle sign. Battle sign. ঠিক আছে। Next word বলছে আর একটা হচ্ছে raccoon eyes. ঠিক আছে, raccoon eyes মানে যে peri-orbital ecchymosis মানে কি চোখের বাইরে, চোখের মানে চোখের চারপাশটা এরকম bluish বা purplish discoloration থাকে raccoon eyes। আর symptoms হচ্ছে CSM rhinorrhea মানে nose দিয়ে discharge, CSM otorrhea ear দিয়ে discharge, cranial nerve injury হতে পারে যে কোনো cranial nerve এ। diagnostic test হচ্ছে halo sign। ঠিক আছে, halo sign মেইনলি এটা আরেকটা সাইন যেটা এই বেসিয়াল স্ট্রাকচারে হয়, দুটো সাইন হয়, একটা হচ্ছে ব্যাটল, একটা হচ্ছে হ্যালো। সাইডে raccoon ear সেটা দিতে মেন সিগনিফিকেন্ট সাইন্স হচ্ছে দুটো, raccoon eye হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার বলতে পারো। তো হ্যালো সাইনে মেইনলি কি হয়, এই যে মেইনলি রাইনোরিয়া বা অটোরিয়ার জন্য, তো এই রাইনোরিয়া অটোরিয়া মানে কি বেসিক্যালি সিএসএম লিকেজ হচ্ছে। তো এই সিএসএম লিকেজটা বেসিক্যালি একটা রকম সেন্ট্রাল ব্লাড স্পট থাকবে আর চারপাশে এরকম একটা ইয়েলো বা হোয়াইট কালারের রিং মতন দেখাবে, এটাকে বলছে এই রিংটাকে বলছে হ্যালো, তার জন্য এটা নাম হচ্ছে হ্যালো সাইন। ঠিক আছে, fluid from the nose or ear containing CSF, fluid from the nose or ear containing CSF produces a central blood spot. Produces a central blood spot. Central blood spot মানে এই যে মাঝখানে blood spot আর চারপাশে রিং। Central blood spot surrounded by a clear yellow ring. Surrounded by a clear yellow ring. ঠিক আছে, এরকম দেখতে লাগবে জিনিসটা, সাদা বা ইয়েলো কালারের রিং আর ভেতরে তো সিএসএফ ব্লাড স্পট, সেন্ট্রাল ব্লাড স্পট যেটা আচ্ছা হ্যালো সাইন। ওকে, এটাকে ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং হেড ইনজুরি স্পেসিফিক্যালি বেসিলার স্কাল ফ্র্যাকচারে হয়েছে। তো নেক্সট হচ্ছে ইন্টারক্রেনিয়াল হেমাটোমা, যার মধ্যে এপিডিউরাল হেমাটোমা, সাবডিউরাল হেমাটোমা, ইন্টারসেরিব্রাল হেমাটোমা তিনটে আছে। এপিডিউরাল হেমাটোমা মানে এপিডিউরাল হেমাটোমাস কেসে যদি ব্লিডিং অ্যাকুমুলেশন আর রাপচার অফ দ্য মিডল পেনিনসুলার আর্টারি, ক্যারেক্টারিস্টিক ব্রিফ লস অফ কনসিয়াসনেস, লুসিড ইন্টারভাল মানে কিছু মানে স্পেসিফিক টাইমের জন্য, তারপর আবার রিগেইন করে যাবে। আর র্যাপিড ডিটারেশন মানে এটা হঠাৎ করে ডিটারেশন বা কোমাটাস হবে না, র্যাপিডলি যদি ট্রিটমেন্ট না পায় তাহলে ডিটারেশন। Emergency requires immediate surgery. এই যেমন ধরো বার্ড হোল ইভ্যাকুয়েশন বা ক্রেনিওটমি করে ইমিডিয়েট সার্জারি দরকার। সাবডিউরাল হেমাটোমা, রাপচার অফ দ্য ব্রিজিং ভেন্স, তিনটে হতে পারে অ্যাকিউট, সাবঅ্যাকিউট আর ক্রনিক। এটা সিম্পটম হচ্ছে হেডেক, কনফিউশন, অল্টার্ড কনসিয়াসনেস, হেমিপ্যারালাইসিস। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বার্ড হোল ড্রেনেজ বা ক্রেনিওটমি। নেক্সট হচ্ছে ইন্টারসেরিব্রাল হেমাটোমা, bleeding within the brain tissue. That's what brain tissue ভেতরে bleeding হওয়া। Symptoms may be severe neurological deficit, increased ICP and seizure. এটা question আসতে পারে যে which hematoma has a high chance for causing seizure? এটা হবে intracerebral hematoma. আচ্ছা, pathophysiology দেখো, any trauma to the brain, first কি হচ্ছে primary injury মানে direct impact এটা। তারপর ফাইনালি কি হচ্ছে ট্রমা মানে ব্রেন হওয়ার পর কি হবে, অবশ্যই ইনফ্লামেশন হবে, ইনফ্লামেশন হলে ইট উইল লিড টু এডেমা, এডেমার পরে আইসিপি বেড়ে যাবে, আইসিপি বেড়ে গেলে পারফিউশন প্রেসার কমে যাবে, মানে ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে, ফাইনালি লিডিং টু ব্রেন ইসচেমিয়া। ইসচেমিয়া মানে সেল ডেথ বা টিস্যু ডেথ যেটা হয়ে যায়, নেক্রোসিস হয়ে গিয়ে যেটা হয়। ঠিক আছে, ইসচেমিয়া, ইনফার্ক্ট যেটা ইসচেমিয়া থেকে ইনফার্ক্ট আসে, ইনফার্ক্ট, ফাইনালি ব্রেন হার্নিয়েশন। হার্নিয়েশন মানে এই যে ব্রেনের টিস্যু গুলো এরকম হবে যে ধরো কোনো গ্যাপ আছে সেটা যেরকম হার্নিয়েট হয়ে বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, ব্রেন হার্নিয়েশন লিডিং টু ডেথ ইফ আনট্রিটেড। মানে এই ব্রেন হার্নিয়েশন এটা হচ্ছে ফাইনালি আমার সেকেন্ডারি ইনজুরি থেকে পৌঁছানো, মানে প্রাইমারি ইনজুরি আর লেটার স্টেটাসে গিয়ে যদি ট্রিট না হয় সেকেন্ডারি ইনজুরি। তো এটা বললো দুটো টাইপ, একটা হচ্ছে প্রাইমারি ইনজুরি ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট
আর আস্তে আস্তে যদি ক্রমশই আইসিপি বেড়ে যাচ্ছে, হার্নিয়েশন হচ্ছে, পারফিউশন লাইক কমে যাচ্ছে, আইসিপি বেড়ে যাচ্ছে, clinical manifestation headache, vomiting, eloquy, confusion, restlessness, seizures, neurological signs. আচ্ছা তোমরা seizures এর টাইপ এগুলো জানো তো, কোন seizures কি হয়? myoclonic, tonic, clonic, জানো না? grand mal, epileptic, non-epileptic, মানে কোনটা কি ফিচার হয়, কোনটা কেন হয় জানো না? নেক্সট নিউরোলজিক্যাল সায়েন্সে আনইকুয়াল পিপলস, মানে দুটো চোখের পিপল সিমেট্রিক্যাল লাগবে না। স্লার্ড স্পিচ, জানো তো এটা? স্লার্ড স্পিচ মানে দেখো কিছু পেশেন্ট সিভিয়ার পরে যখন কথা বলে, মানে কথাগুলো বোঝা যায় না, যেটা স্লার্ড স্পিচ। উইকনেস, প্যারালাইসিস, মেমরি লস হতে পারে, ডিমেনশিয়া, যেটা অ্যাবডোমেন পোরশন, যেটা ডিকর্টিকেটা, ডিসেরিব্রেট। সাইন্স অফ আইসিপি হেডেক, প্রজেক্টাইল ভমিটিং, decreased glaucoma, papilledema, the late stage, আর একটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট কাশিংস ট্রায়াল, ঠিক আছে? এটা আমাদের তিনটে সিম্পটম আছে, এটা হচ্ছে হাইপারটেনশন উইথ widened pulse pressure, bradycardia আর irregular respiration, এটা মনে রাখবে। কাশিংস ট্রায়ালে কি কি সিম্পটম হয়, এমসিকিউ আসতে পারে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ডায়াগনস্টিক ইভ্যালুয়েশন। তো ডায়াগনস্টিক ইভ্যালুয়েশনে মেইনলি আমরা প্রাইমারি সার্ভেতে এ বি সি ডি ই অ্যাপ্রোচ ইউজ করি, ঠিক আছে? এ বি সি ডি ই। এ মানে হচ্ছে জানেন এটা এয়ারওয়ে, ঠিক আছে? এখানে আমরা দেখবো যে মানে স্পাইন বা ধরো এয়ারওয়ে কিছু লাইক চেস্টে কিছু অ্যাফেক্ট হবে, মানে এয়ারওয়ে বেসিক্যালি পেটেন্ট আছে কিনা। পি তে তো জানো ব্রিদিং, ঠিক আছে? সি তে সার্কুলেশন, ডি তে হচ্ছে ডিসএবিলিটি, আর ই তে হচ্ছে এক্সপোজার অর এনভায়রনমেন্ট। এবিসি টা নরমাল ছিল, ডি হচ্ছে ডিসএবিলিটি, আর ই হচ্ছে এক্সপোজার অর এনভায়রনমেন্ট। এবিসি তে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো, ডি ডিসএবিলিটি আমরা ডিটেক্ট করবো জিসিএস এর লেভেল থেকে ডিসএবিলিটি এনশিওর করতে পারবো। আর এক্সপোজার বা এনভায়রনমেন্ট, এখানে আমরা দেখবো যে সাইন্স গুলো, ধরো তোমার প্যাপিলিডেমা পেয়েছো বা ধরো প্যাকল সাইন প্রেজেন্ট আছে, তো এই সাইন্স গুলো দিয়ে আমরা দেখবো হচ্ছে এক্সপোজার আর এনভায়রনমেন্ট। এটা হলো বেসিক্যালি ডায়াগনস্টিক ফিচার্স। তাহলে হোমওয়ার্ক তো বলেছি। ইনভেস্টিগেশন, নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান, এমআরআই ব্রেন, এক্স-রে অফ দ্য স্কাল, সিবিসি, ইলেক্ট্রোলাইট, কোয়াগুলেশন প্রোফাইল। কোয়াগুলেশন প্রোফাইল মানে জানো পিপিআইএনআর, এপিপিপি এগুলো করা হয়। পিপিআইএনআর, এফপিপিপি, ফিব্রিনোজেন লেভেলস দেখা, ঠিক আছে? টক্সিকোলজি স্ক্রিনিং, এটা করা হয় বেসিক্যালি দেখার জন্য যে পেশেন্ট কোনো মানে ইনজুরি, তো একটা মেডিকেল টেস্ট না, তো অ্যালকোহল কিছু কনজিউম করেছিল কিনা বা কোনো ড্রাগ নিয়েছিল কিনা, দ্যাট ইজ টক্সিকোলজি স্ক্রিনিং, ঠিক আছে? মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টে ফার্স্টে মেইনটেনেন্স অফ পেশেন্ট এয়ারওয়ে, cervical spine stabilization, introductive intubation, yeah, GCS is less than 8. Breathing oxygen therapy, mechanical ventilation required, circulation of RV fluids, control breathing. Then তারপর নেক্সট হচ্ছে ড্রাগ থেরাপি। ড্রাগ থেরাপিতে কি কি আছে? অসমোটিক এজেন্টের মধ্যে ম্যাগনেটল আর হাইপারটোনিক স্যালাইন। কেন দেবো এটা আমি? না, ডায়াবেটিস কেন সিরিয়াস হতে হয়? অসমোটিক এজেন্ট কেন সিরিয়াস দেবো? ম্যাগনেটল বা ডায়াবেটিস সেরিব্রাল এডেমার জন্য। অ্যান্টিকনভালসেন্টস ফর সিজার, ফেনাইটোল লিমিটেড লেভুরিয়াস্টাম, এটা হচ্ছে সিজারের জন্য। সেডেটিভ, কেন সেডেটিভ কেন দেবো? সেডেট করার জন্য, পেশেন্ট অনেক সময় রেস্টলেস হয়ে যেতে পারে না, ভেন্টিলেশন হচ্ছে রেস্টলেস হয়ে যাওয়ার জন্য সেডেটিভ। প্রোপোফল, মিডাজোলাম অ্যাজ ইন্ডিকেটেড, অ্যানালজেসিক্স ফর পেইন, প্যারাসিটামল আর ওপিওয়েড। অ্যান্টিবায়োটিক্স ফর ওপেন স্কাল ফ্র্যাকচার বা যদি পেনিট্রেটিক ইনজুরি, কারণ এটা কি হতে পারে, কেন অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি? ইট উইল লিড টু মেনিনজাইটিস, ঠিক আছে? meningitis or encephalitis or AES, acute encephalitis syndrome, এগুলো হতে পারে, তাই জন্য অ্যান্টিবায়োটিক্স। সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টে ফার্স্ট হচ্ছে ক্রেনিওটমি। ক্রেনিওটমি কি করা হয়? ক্রেনিওটমি, ওটমি মানে কি? ওটমি, ওটা তো ওপেনিং ওয়ার্ড। হ্যাঁ, তো ক্রেনিওটমিতে কি করা হচ্ছে? একটা এমনি স্কালের একটা এমনি ধরো কোনো পার্ট, ফ্ল্যাপ, এটাকে রিমুভ করা হচ্ছে। রিমুভ করে ট্রিট করে আবার এই ফ্ল্যাপটাকে ফিক্স করে দিচ্ছে, ঠিক আছে? কিন্তু ক্রেনিওটমিতে ফ্ল্যাপ রিমুভাল করছে কিন্তু ফিক্স করছে না, মানে ক্রেনিওটমিতে সঙ্গে সঙ্গে আমি
ব্রেনটা যে স্পেলিং আছে বা ব্রেনে যে সেরিব্রাল এডেমা আছে এটা যাতে হিল করে। তো ফিক্স থাকলে কি হবে, জায়গা পাবে না, হিল করবে না। তো আইসিপি যাতে মেইনটেইন থাকে, যেটা ক্রেনিয়াকটমিতে আমার আমি ক্ল্যাম্পটা ফিক্স করবো না, ওপেন রাখবো। ঠিক আছে, ক্রেনিয়াকটমি পার হোল ইভ্যাকুয়েশন, এটা একটা এরকম ওপেনিং হোলের মতন ড্রিল করা হয়, দিয়ে ওটা দিয়ে ইভ্যাকুয়েট করা হয় কন্টেন্টসটা, মেইনলি হেমাটোমা গুলো থাকলে করা হয়। বার্ড হোল ইভ্যাকুয়েশন। রিপেয়ার অফ দ্য ডিপ্রেসড স্কাল ফ্র্যাকচার, এটা তোমরা জানো এই ডিপ্রেসড হলে রিপেয়ার করা। আইসিপি বন্ডেড ইনফেকশন, এটা করা হয় কি যে পেশেন্ট গুলো ধরো ডিফিউজ অ্যালকোহল ইনজুরি আছে বা খুব অ্যাজিটেটেড পেশেন্ট, তো তাদের মেইনলি কন্টিনিউয়াস আইসিপি মনিটরিং দরকার হয়। তো ওই জন্য অনেক সময় আইসিপি মনিটরিং ইজ বেসিক্যালি কানেক্টেড, যাতে ডিরেক্ট কন্টিনিউয়াস আইসিপি মনিটরিং করা যায়, কন্টিনিউয়াস আইসিপি মনিটরিং। আর একটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলোস্টমি, এটা ওরকম ভেন্ট্রিকুলার ড্রেইন এর জন্য, যেটা আমাদের মেনিনজাইটিসে আমরা করি, হাইড্রোসেফালাসে আমরা করছিলাম, ভেন্ট্রিকুলার ওপেনিং করে ড্রেনেজ করে দেওয়া। ঠিক আছে, তো একটা এমসিকিউ আছে, হেড ইনজুরির উপর নয়। ক্লিয়ার, বোঝা গেছে, মোটামুটি আইডিয়া পেয়েছো? স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়েছিল ক্লাস, স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি। আর এগুলো সিরিয়াস তো বললাম, আর এগুলো তোমার টাইপস অফ ব্রেন টিউমার। মেডিকেল সায়েন্সের নিউরোলজি হয় না। টু বলছেন, টু বলে বলো না আমাদের, ওটা টপিক বলে। রিসেন্ট টু মানে বেসিক্যালি এগুলো না ইএমটি এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay, my lecturer's patients. A 65-year-old patient with septic shock is receiving norepinephrine infusion. The nurse notices cold extremities, delayed capillary refill time, and increased lactate level, which finding indicates worsening tissue perfusion. কোনটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো? Rising serum lactate level. ঠিক আছে, serum lactate level যদি পেশেন্টের বেড়ে যায়, যেটা নরমালি 0.5 থেকে 2 হয়, তো ওটা থেকে যদি বেড়ে যায় তার মানে টিস্যু পারফিউশন হচ্ছে না, কারণ যখন হাইপোপারফিউশন হয় তখন ল্যাকটেট বেড়ে যায়। ঠিক আছে, ল্যাকটেট ইজ প্রোডিউসড when the cells do not receive enough oxygen and switch from aerobic to anaerobic. কি হচ্ছে aerobic মানে কি, যেটা আমাদের অক্সিজেন ইউজ করে হচ্ছে, আর anaerobic মানে অ্যানারোবিক পড়ছে, aerobic respiration, তো anaerobic এ শিফট করে যাচ্ছে। Normal serum lactate is 0.5 to 2. Elevated lactate more than 2 suggests tissue hypoperfusion, তার মানে tissue hypoperfusion আছে। Rising lactate despite treatment indicates that oxygen delivery to tissue is inadequate and patient septic shock এ ছিল patient, তো ওটা আরো worsen করে যাচ্ছে। In septic shock, rising lactate level is an important marker of persistent tissue hypoxia, মানে অনেকক্ষণ ধরে tissue hypoxia ভোগ করার পরে serum lactate increase হবে। Inadequate organ perfusion, poor response to treatment, and increased risk of MODS, multi-organ dysfunction বা organ failure, and finally mortality. So এটার আনসার হবে কি? রাইজিং সেরাম ল্যাকটেট লেভেল, আনসার ডি। তারপর কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, a patient on mechanical ventilation suddenly develops high peak airway pressure. Peak airway pressure হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। The nurse finds decreased breath sounds on one side and oxygen saturation is also dropping down. The priority saturation কি হবে? Tension pneumothorax. ঠিক আছে, পেশেন্ট যদি মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন পাচ্ছে, যদি লাইক এই সিম্পটমস গুলো থাকে তাহলে টেনশন pneumothorax হতে পারে, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি লাইফ থ্রেটানিং এমার্জেন্সি। হ্যাঁ, আর অপশন গুলো হবে না। ঠিক আছে, বুঝতে পারছিস কেন টেনশন pneumothorax? Number 3, a postpartum woman develops heavy bleeding with a boggy uterus 30 minutes after delivery. তো নার্সের ফার্স্ট অ্যাকশন কি হবে? ইউটেরাইন ম্যাসেজ করে, যখন কন্টিনিউয়াস রিমুভ না হয় ফাইনালি ইউটেরাইন ম্যাসেজ করে। The uterus fails to contract adequately, blood vessels remain open, heavy bleeding occurs. Boggy uterus মানে uterine atony, মানে মাসেলস গুলো আর কন্ট্রাক্ট রিলেশন করতে পারছে। Fundal or uterine massage mainly fundal massage বলে প্রসিডিউরটাকে। Fundal or uterine massage is the first touching action because it stimulates the uterine contraction
bleed কমে যাবে reduces bleeding immediately. This intervention can often control bleeding after message assess the uterine tone. তো মেসেজ করার পর আবার ইউট্রাইন টোন অ্যাসেস করতে হবে আর ইউট্রোটনিক মেডিকেশন যেমন অক্সিটোসিন রিলিজ ইনক্রিজ করার জন্য কন্ট্রাকশন দিতে হবে ঠিক আছে নাম্বার 4 A child with nephrotic syndrome has generalized edema. The main cause কেন হচ্ছে loss of protein এর জন্য চারটে কি ফিচার নেফ্রোটিক সিনড্রোমের proteinuria, hypoalbuminemia, edema আর একটা hyperlipidemia ঠিক আছে proteinuria আছে more than 3.5 grams per day হবে next question a patient after surgery develops shortness of breath chest pain and tachycardia তো কি সাসপেক্ট করবে এখানে pulmonary embolism বাকি অপশন গুলো একদম নয় না হবেই না কোনো চান্সই নেই tachycardia chest pain to embolism এর জন্য হবে because it's a venous stasis হতে পারে যে control spiral এটা যেটাও মনে রাখবে control spiral এর পেশেন্ট আছে বাট তিনটে জিনিস হয় একটা হচ্ছে venous stasis মানে অনেকক্ষণ prolonged rest এর জন্য যেটা endothelial injury হতে পারে সার্জারির সময় এটা তোমার lining tissues of cells এর injury আর হচ্ছে hypercoagulability মানে increased clotting tendency after surgery জন্য সার্জারির আগে কিন্তু পিটিআই আর এই যে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল চেক করে তারপর করা হয় these factors increase the likelihood of DVT which can lead to pulmonary embolism deep vein thrombosis option A a patient receiving aminoglycoside antibiotics develops urine output and elevated creatinine so nurse কি সাসপেক্ট করবে এখানে nephrotoxicity মানে damage to nephron patient receiving aminoglycoside antibiotic for example gentamicin amikacin বা streptomycin যদি ইউরিয়া থাকে বা সেলেন রেটেড বেড়ে যায় তো nephrotoxicity হতে পারে যেটা হচ্ছে অ্যাডভার্স এফেক্ট অফ aminoglycoside যেটা একটা সাইড এফেক্ট দেখি তাহলে nephrotoxicity আছে অ্যান্টিবায়োটিক্স এর ক্লাসিফিকেশন আছে ঠিক আছে যে পেনিসিলিন সেফালোস্পোরিন a patient with chronic liver disease develops ascites, which intervention helps reduce fluid accumulation. Sodium restriction and diuresis required. A patient with chronic liver disease develops ascites because of ascites ki bole peritoneal fluid accumulation in the peritoneal cavity. The first line management of uncomplicated ascites includes sodium restriction. আরটা হচ্ছে যেহেতু অ্যাথলেটিক্স আছে কি দেবো ডায়াবেটিক্স দেবো কারণ রিমুভাল অফ দ্য অনেক করবো রিমুভ করার জন্য a patient after spinal surgery develops sudden loss of bladder আচ্ছা এটাকে বলো তো কি বলে এই যে sudden loss of bladder control after surgery কি বলে বলো তো এটার নাম আছে স্পেসিফিক মানে এই যে টার্মটা আছে না develop sudden loss of bladder control and lower limb weakness so এই sudden loss of bladder control after any surgery post op এটাকে কি বলে এটা স্পেসিফিক নাম আছে neurogenic bladder এটা দেখবে এটা তোমার লেখা থাকে কমপ্লিকেশনে neurogenic bladder হ্যাঁ তো এখানে নার্স কি সাসপেক্ট করবে অপশন এ হবে ফর্ডার ইকুইনাস সিনড্রোম a patient who develops sudden loss of bladder control urinary retention or incontinence lower limb weakness after spinal surgery should be suspected of having fordham equinas syndrome which is a neurosurgical emergency যেটা মেইনলি লাইক পার্মানেন্ট নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ করে দিতে পারে আচ্ছা মেইনলি তোমার লোয়ার এন্ড অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা ফিচার হয় যেটা হচ্ছে স্যাডেল অ্যানেস্থেসিয়া এটা মানে হচ্ছে ব্লাডার বা বাউল কন্ট্রোল চলে যায় স্যাডেল অ্যানেস্থেসিয়া মানে লস অফ বাউল এন্ড ব্লাডার কন্ট্রোল
এটাও পেশেন্ট আসতে পারে যে স্যাডেল অ্যানেস্থেসিয়া কোন লাইক পোস্ট ট্রমাটিক like what is the meaning of that? Next, a child with severe dehydration due to diarrhea shows lethargy, weak pulse, and poor skin. তারপরে কি করবো? Rapid fluid replacement. Lethargy, weak pulse এগুলো থাকলে like signs of dehydration এর আমরা ওটা একবার দেখে নেবো যে IMNCI তে কি কি আছে, লুকে কি কি ফিচার আছে, আর ফিল্ডে কি কি ফিচার আছে, ঠিক আছে? একটা হয় তোমার আইস, ঠিক আছে, আইসের টিয়ার গ্ল্যান্ড মানে টিয়ার্স প্রেজেন্ট আছে কিনা, একটা হচ্ছে পেশেন্ট জল খেতে চাইছে কিনা মানে থার্স্ট ফিল করছে কিনা, ঠিক আছে, আর একটা হয় যে স্কিন পিঞ্চ কত মানে কত রেটে চলে যাচ্ছে, গোজ ব্যাক স্লোলি ভেরি স্লোলি, মানে এই যে আমরা স্কিন দেখে ডিহাইড্রেটেড বাচ্চাদের স্কিন পিঞ্চ করি মানে মানে কি বলবো রিঙ্কেল হয়ে হয়ে অনেক আসতে যাবে, তো এগুলো আছে ফিচার্স। These are severe classic symptoms of dehydration, which is a life-threatening condition. A patient receiving vancomycin develops flushing, itching, and hypotension. তো এটা মানে এই সিমটমস গুলো হলে কোন অপশনে মানে কোনটা নার্স কি করবে? ভ্যানকোমাইসিনের রিঅ্যাকশনে ওভারডোজ বা হয়তো যদি হাইপার সেনসিটিভ হয়ে যায়, তো এখানে হচ্ছে হ্যাঁ slow infusion rate and administer prescribed antihistamine. Antihistamine তো আমরা অ্যালার্জির জন্যই দেব। These symptoms are characteristic of vancomycin infusion reaction, যেটাকে আমরা এটাও বলি যে রেড ম্যান সিনড্রোম। এবার এটা বলতে পারি রেড ম্যান সিনড্রোম মানে কি? vancomycin infusion reaction। কারণ এই যে ফ্লাশিং হচ্ছে না, ফ্লাশিং মানে কি? রেডনেস হয়ে যাবে মুখে, তো এর জন্য এটার নাম হচ্ছে রেড ম্যান সিনড্রোম। এটা আরেকটা নাম হচ্ছে vancomycin infusion reaction. It is a true allergic reaction, infusion-related reaction, which is caused by rapid release of histamine. ঠিক আছে, vancomycin যদি খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়, মানে ড্রিপসে খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়, তাহলে এটা হবে। ইনফিউজ টু কুইকলি, তাহলে কি করবো? আমি অ্যান্টিহিস্টামাইন দেবো, তার সাথে সাথে ইনফিউশন রেটটাও কমিয়ে দেবো। স্লো দ্য ইনফিউশন রেট এন্ড অ্যাডমিনিস্টার প্রেসক্রাইবড অ্যান্টিহিস্টামাইন, যাতে আমার যে র্যাপিড রিলিজ অফ হিস্টামাইন এটাকে রিভার্স করা যায়। Okay, number 11. A patient with liver cirrhosis becomes confused and drowsy, which laboratory value is likely to be elevated. Ammonia. Ammonia basically convert by urea the kidney excrete হয়, তো liver cirrhosis এ কি হবে? অ্যামোনিয়াটা ইউরিয়াতে কনভার্ট হবে না, অ্যামোনিয়া ফেলে করতে blood bypasses the liver with the problem of systemic shunts, যেটা আমাদের এই যে portal drainages shunts গুলো, allowing more ammonia to enter the systemic circulation, and then this ammonia accumulates in the blood, and এটাই তোমার যখন এসটিকে লিভার সিরোসিস পেশেন্টের সময় যে স্লাট স্পিচ হয় বা যেগুলো তোমার সিভিয়ার সিম্পটম ওরকম সিম্পটম দেখায়, ওটা হচ্ছে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথির জন্য। তো এই হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি এটাই রিজন যে অ্যামোনিয়া বডিতে এক্সট্রা বিল্ডআপ হয়ে যাচ্ছে, যেটা ইউরিয়াতে কনভার্ট হচ্ছে না, তো এই অ্যামোনিয়াটা যে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে এটা ব্রেনে চলে যাচ্ছে। Question number 12. A ventilated patient suddenly decreased oxygen saturation and low airway pressure alarm. The nurse should first check. তাহলে ventilated tubing disconnection আছে কিনা তো ফার্স্ট চেক করবে। কমন কজ হচ্ছে ventilated tubing disconnect থাকতে পারে বা টিউব ডিসকানেক্ট হতে পারে বা ventilator সার্কিটে কোনো লিক থাকতে পারে বা ইন্টিগ্রিক কাউন্সিলর ডিফলেটেড থাকতে পারে। তো ফার্স্ট চেক করবে হচ্ছে ভেন্টিলেটর টিউবিং এর ডিসকানেক্ট আছে। স্পেশাল টাইপাসটা চেক করবে। কোন আউটটা সেন্ড করবে বলো? কি? এনএসএনটা ভিতরে আউট আছে। কি করবে বলো? ছোট মোটো টপিক বলো এখন। দেখো ইংলিশ কিছু পাই। Temperature.
হাসলাম তো পিডিয়াট্রিকে হাসলাম পাইলোরিক স্টেনোসিসও করেছিলাম পুরো পিডিয়াট্রিকে এই তিনটে তোমার পিরিয়ড থেকে করেছি হাসলাম করেছি ইয়ে করেছি পাইলোরিক স্টেনোসিস করেছি তোমার আরেকটা দরকার হচ্ছে আইও যেটা ইন্টারসেপশন এই চারটে করলে হয়ে যাবে পিরিয়ডটা তার পিছনে ওগুলো তোমার অ্যাডাল্টে জিইআরটি পেপটিক আলসার ঠিক আছে পেপটিক আলসার ডিজিজ পেপটিক আলসার মেইনলি কেন হচ্ছে যে গ্যাস্ট্রিক গ্লুকোসা লাইনিং সেখানে ইরোশন হওয়ার জন্য from digestive action of HCl and pepsin তো দুটো যেটা রেসপন্সিবল এনজাইম হচ্ছে HCl আর pepsin হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর pepsin ঠিক আছে তো টাইপস দুটো হয় একটা হচ্ছে অ্যাকিউট আর ক্রনিক অ্যাকিউটে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ইরোশন মানে ধরো পেপটিক আলসার ডিজিজ তো লাইক গ্যাস্ট্রিক গ্লুকোসা ড্যামেজ আছে যদি সুপারফিশিয়ালি ড্যামেজ হয় অ্যাকচুয়ালি আউটার মোস্ট কি বলি আমরা স্পিনের সব সুপারফিশিয়াল লাইনিং ওই তো ডার্মেস এপিডার্মেস তো সুপারফিশিয়ালি যদি ইরোশন হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট আর ক্রনিকে হচ্ছে মাসকুলার ওয়াল ইরোশন উইথ ফর্মেশন অফ ফাইব্রাস টিস্যু তো ক্রনিকে কি হচ্ছে ক্রনিকে মানে সুপারফিশিয়ালি হয়ে ইন্টারনাল লেয়ারস অ্যাফেক্ট করছে দিয়ে ফাইনালি ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে ফাইব্রোসিস মানে এই যে ফাইব্রোসিস মানে হচ্ছে আমার যে টিস্যু গুলো আছে সেগুলোর মধ্যে চেঞ্জেস হচ্ছে চেঞ্জেস ইন দ্য টিস্যু সেলস এই যে বলে না যে দেখবে অনেক সময় ইউএসসি ফাইন্ডিংস এ দেখবে লেখা থাকে যে হিটোজেনাস আর কি বলতো না না একটা হোমোজেনাস আর হিটোজেনাস ঠিক আছে হোমোজেনাস মানে আমার সেল টিস্যু গুলো সিমিলার আছে বলি না হোমোজেনাস মিক্সচার আর হিটোজেনাস মিক্সচার কেমিস্ট্রিতে বলেছিলাম হোমোজেনাস মানে সেম কম্পোজিশন আর হিটোজেনাস মানে ডিফারেন্ট কম্পোজিশন সেম সিমিলারলি আমার যদি হোমোজেনাস টিস্যু থাকে মানে বেসিক্যালি আমার সব টিস্যু বা সব অর্গানস মানে সিমিলারলি অ্যালাইন্ড আছে আর হিটোজেনাস মানে হচ্ছে আমার এখানে এবার মিউকোসাল লাইনিং এ কিছু অ্যাবনর্মাল মানে কিছু আমার ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে দ্যাট ইজ নট হেলদি তো এটাই হচ্ছে আমার পেপটিক আলসারের ক্রনিক মানে লং টার্ম etiology and pathophysiology develops only in the presence of acidic environment তো কোনো acidic environment এর জন্য হবে আচ্ছা প্যাথোফিজিওলজি বলছি আর ডিফিউশন অফ অ্যাসিডস তো মেইনলি ধরো এই যে অ্যাসিড বাইল বা কোনো এই যে বলে না যে এক্সেস ইউজ অফ NSAID বা PPI এগুলো এক্সেস ইউজ হলে this is basically causing breakdown of the gastric glucosal barrier তো obviously সব জায়গায় আমাদের glucosal barrier থাকছে মানে এটা বডির সেলফ ডিফেন্স মেকানিজম যেমন এই যে সোয়েট প্রোডিউস হয় কেন এটা সেলফ ডিফেন্স মেকানিজম যে তোমার বডিতে টক্সিন গুলো বের করে দেওয়া তেমনি সিমিলারলি breakdown of the gastric glucosal barrier acid back diffusion into the mucosa তো কি হচ্ছে diffusion হচ্ছে সেটা জন্য destruction of the mucosal cells এবার যখন mucosal লাইনিং এ যে cells গুলো ওদের destruction মানে কি হবে increased acid and pepsin release এবার যেটা আমার নরমাল অ্যাসিড বা পেপসিন রিলিজ হচ্ছে ওটাকে ইনক্রিজ হয়ে যাবে ওটা ইনক্রিজড অ্যাসিডিক অ্যাকশনের জন্য কি হবে আরো মিউকোসাল ড্যামেজ হচ্ছে আরো ইরোশন হচ্ছে ফার্দার মিউকোসাল ইরোশন destruction of the blood vessel এবার কি হচ্ছে মিউকোসাল ইরোশন হয়ে ওর ইনামাস লাইনে কি থাকে অর্গানের ভিতরে দেখো সবথেকে বেসিক ইউনিট কি হয় সেলস তারপর টিস্যু থেকে অর্গান সিস্টেম থেকে লিগামেন্ট সবগুলো অর্গান ভিতরে তো এটাই হচ্ছে আমরা যখন ব্যাকে যদি যাও তুমি অর্গান তারপর কি আসে টিস্যু আসছে তো বেসিক্যালি টিস্যুর যে সিস্টেম পাবে সব অর্গান যে ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য ব্লাড ভেসেল তো এটা যেন কি হবে ইন্টারনাল ব্লিডিং এটা একদম প্র্যাকটিক্যাল যেটা ব্লিডিং মানে ব্লিডিং এর ফাইন্ডিং ঠিক আছে ব্লিডিং এর জন্য এবার তোমার হচ্ছে আলসার ফর্মেশন তো আলসার ফর্মেশনের জন্য there be increased mucosal blood obviously ulceration হচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে মানে কি mucosal blood flow বেড়ে যাবে শরীরে ব্লাড চলে আসবে দিস ব্লিডিং না তো এরপরে কি হবে নরমাল টিস্যু অক্সিজেনেশন বা pH মেইনটেইন হবে না তো তার জন্য টিস্যু অ্যানোক্সিয়া বা এরপর ফাইনালি সিভিয়ার ইনজুরি হবে এটা হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি protective mechanism mucus forms a layer that entraps or slows the diffusion
বাইকার্বনেট সিক্রেশন অফ বাইকার্বনেট বাম্পার যেটা ওটা কি করে অ্যাসিডিক নেচার এক্সেল থেকে কমিয়ে দিচ্ছে এবার দুটো কাইন্ড অফ আলসার একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক আলসার আর একটা হচ্ছে ডিউরেনাল আলসার The gastric ulcer is characterized by normal to low secretion of gastric acid, back diffusion of acid spreader. এখানে এটাই তোমার হচ্ছে back diffusion বা back flow বা তোমার chronic বেশি হয় হচ্ছে gastric ulcer. এটার মেইনলি কজেস হচ্ছে অ্যাসপিরিন, কর্টিকোস্টেরয়েড, chronic alcohol abuse বা chronic gastritis. Yes, আর ডিউরেনাল আলসার হচ্ছে বেসিক্যালি 35 থেকে 40 ইয়ার্স এর জন্য হচ্ছে এটার মেইন পজিটিভ এজেন্ট হচ্ছে increased HCl acid secretion. Increased HCl ওটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশনের জন্য লো সিক্রেশনের জন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে increased HCl acid secretion এর জন্য হবে clinical feature duodenal ulcer pain burning cramp like pain common to other pieces like that as a treated major complication of peptic ulcer and hemorrhage perforation and gastric outlet obstruction hemorrhage perforation মানে ফুটো হোল আর এটা হচ্ছে gastric outlet obstruction মানে এই যে ধরো তোমার কার্ডিয়াক স্ফিনক্টার বা তোমার যেটা কার্ডিয়াক স্ফিনক্টার তো সেখানে অবস্ট্রাকশন হয়ে যাওয়া গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন ডায়াগনস্টিক টেস্টে তোমার হচ্ছে এন্ডোস্কোপি ঠিক আছে আর একটা মনে রাখবে যে যদি বলেছে কোন অর্গানিজম ইজ বেসিক্যালি লাইক related to peptic ulcer H. pylori হ্যাঁ বেরিয়াম এডেমা বেরিয়াম কন্ট্রাস্ট টেস্ট এগুলো করা হয় ট্রিটমেন্ট মেইনলি অ্যান্টাসিড H2 receptor blockers like H2 receptor blockers এর main function কি হ্যাঁ used to manage the peptic ulcer disease by blocking action of histamine or H2 receptor ওটার অ্যাকশন এটা হচ্ছে মেইনলি এই যে আমাদের যে ডিউরেনাল আলসারে HCl সিক্রেশন বেড়ে যায় ওটা কমিয়ে দেয় ঠিক আছে কনভার্সন অফ পেপসিন টু পেপসিন এন্ড ইনক্রিজ আলসার হিলিং আরেকটা হচ্ছে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর এটা হচ্ছে তোমার মানে সিক্রেশনটাকে কমিয়ে দিচ্ছে এটা হচ্ছে কনভার্ট করে দিচ্ছে এটা হচ্ছে সিক্রেশন কমিয়ে দিচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি এটা হচ্ছে তোমার রেসপিরেটরি ইনফেকশনের জন্য অ্যান্টাসিড ইনক্রিজিং গ্যাস্ট্রিক পিএইচ বাই নিউট্রালাইজিং অ্যাসিড এটা কি হচ্ছে আমার গ্যাস্ট্রিকের পিএইচটা বাড়িয়ে দিচ্ছে পিএইচ বাড়িয়ে দিলে কি হবে অ্যাসিড বেস নিউট্রালাইজেশন হবে সেটা অ্যান্টাসিডের কাজ তারপর নেক্সট হচ্ছে অ্যান্টিকলিনার্জিক এজেন্ট এটা হচ্ছে তোমার ডিক্রিজিং দ্য কলিনার্জিক স্টিমুলেশন অফ HCl তো HCl এর যে অ্যান্টিকলিনার্জিক এনজাইমটা ওপর অ্যাকশন করবে এগুলো হচ্ছে তোমার মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট সার্জিক্যাল প্রসিডিউর হচ্ছে একটা গ্যাস্ট্রোডিউরেনোস্টমি বুঝতে পারছো গ্যাস্ট্রিক আর ডিউরেনাল মাঝখানে গ্যাস্ট্রোজেজেনোস্টমি ভ্যাগোটমি মানে বেসিক্যালি যে ভেগাস নার্ভ যে নার্ভের রেসপন্সিবল সেটাকে লাইক রিপেয়ার করা পাইলোরোপ্লাস্টি মানে এই যে গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন হলে যে পাইলোরিক স্ফিনক্টার তো পাইলোরোপ্লাস্টি রিমুভাল এন্ড লাইক শ্যাম্প প্লেসমেন্ট আচ্ছা প্রসিডিউর যেটা ফলো করা হয় তার নাম হচ্ছে লিখে রাখো বিল-রথ প্রসিডিউর BILLROTH এটা কোশ্চেন আসতে পারে যে পেপটিক আলসারে আমাদের কোন প্রসিডিউর ইউজ হয় বিল-রথ BILLROTH বিল-রথ প্রসিডিউর আচ্ছা বলো তো ব্ল্যালক টক্সিক কোন প্রসিডিউরে মানে কোন ডিএসএ ইউজ করা হয় ব্ল্যালক টক্সিক pediatrics কোন ডিজিজ কন্ডিশনে আমরা ব্ল্যালক টক্সিক প্রসিডিউর ইউজ করব QF টেট্রালজিয়া ফাইলারি এই যে পিএসডি কারেকশন তার সাথে সাথে যে আর্টিরিয়াল এটা বলো সোলস প্রসিডিউর কোন ইয়েতে ইউজ করব SOAP সো পড়তে এগুলো সব পড়ানো পড়াদিন যেটা করবে আমাদের
আর কি কি আছে টপিক গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল এটা ছাড়া এটা আমাদের সিজার্স বললে আর গ্যাস্ট্রোপেপটিক আলসার ঠিক আছে মোটামুটি আইডিয়া দিলাম আবার আর কিছু আর গার্লস গার্লস মানে ডিভিশন হলে ভালো না পার্টে যেগুলো পড়াচ্ছে ওগুলো পড়ো সম্পূর্ণ আচ্ছা বিশটা আর হ্যাঁ একটু দেখে বলছি ভুলে সেটা ভুলে খেয়ে নিয়েছে না আপনি তো পড়ে রাখবো নেক্সট তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তোমাকে হার্ট প্র্যাকটিসে কি হয় কোয়েশ্চেন আসবে না আমি তো করিনি পড়েছি ব্যাপারটা যে তাহলে তোমার এগুলো ঠিকঠাক সাইকেট্রি এলে ভালো হয়ে যাবে না আসে তো আমি শুনছি বাইরে থেকে স্টেটমেন্ট দিও কোয়েশ্চেন আসবে এগুলো ঠিক আছে তাহলে স্কিল হবে তো আছে এই যে আমাদের তাহলে দিয়েছি হ্যাঁ দিয়েছি বল আমাদের বেশি কেমন দিয়েছে হ্যাঁ ওরা বলছি না আমি বলছি তোমার এক্সিবিটিতেও আছে বাইরে তুমি দিয়ে দিলে তো দেখো দিয়েছি তো দিলে তো কোনো বাইরে থাকে না হ্যাঁ এই যে আমি লেভেল এক্সাম না দিলে